Boro jatiro sal thangnai ha khasraya tongnai sna Asam hati ni khupo kaham ka saye phaimo kono tuye jotono sayak hari ni hima phaipi ha bo kawle mai singkhe lai thanai August salbamani saltheo rifle mara para hetmawo chini Dr. Milon Das MLA ongye bung 121 constituency ni MLA ongye bung phaiye biji khepai ha biji khepai mon loge wono chini bruni biskangwo haba kayok ne mabai chini bruni hampandani ba wo bung kokma srai srai kiye saklaya khnari moro chung joto knayem chilai nai rana hiye joto no phopal ma sangpiu kebo kawle mai singkhe chini bruni para boi tawo water supply ma yakni ma ake chini bruni area wo tower ka yakni ma ake chini bruni para boyo khathi mung nuk rono kaham ke tui saya ta ne maro abon kono tuye bung sai sai ke saklaya khnari moro ake abon loge wono chini bruni hapatta maya ne ma ko tuye bung sai sai ke saku yakari ha arung me chini asam hathi o tone rono hapsu hakona tuipsu ti kona hapong hathai tone rono jotono bain channel dio jotono sirin ye masa phim so ha ke boron loge wo chini bruno bung kokma kawdwa dori khino mon kokma abon kokma khe borolen ni boro jati role brole chaye tongpho chuye tongpho ni jani paranole beraye thangya nijen parano brekhiye hamri me nai nijen parano brekhe tui same nai huma se brole sauthaye kam tong layo aro minaw ni brukhe sisa nokhung chakhe lekha pora mainkhe panthor tawan rowo se bai khlaya khai pai thong ungtung singkhe nijen ni parale spo kaham ke tui sanai nu sinai nu rongnai nu nokhung chane ha muse nijen ni parano beraye re thang singkhe ning parale tresa ham yawnai muma kawro bung sai sai kiye saklaya khnari moro chung joto khnalaya nai rana hiye joto no phoka bung phiyo ke ta ukhe ta won jarawo sai sai ke jeno to mon jarale je sisa mu khoi chung je sisa no khung kanai aboro le pa tawan won re pai no tha ha arungmi chung nijan ni parawo abodima cholemung bodi ke tungmung umoro pho chung chapai ne yadu momaro pho no masiri phim chong ha arungmi nijan ni parawole lama tumi akhir wai bangmi akhir lama pi mi para snu sna ung tumi hisa thang sam se sni pai thang singkhe nijan para ba breke ham pi main bu arumi nijan ni para le poila jormo phangsnyo nu achai khan chiyo tong saye to saye phaiye aron chiyo se nu khong pa cha sa phayo aron chi se nu sik khadi khapong saye phayo he arung ba ye nijan para no le joto phono bodi bo chini Dr. Milon Das sade khiye chungni jane parano mayang mai singkhe hamano hiye joto chini brubai thorono cha yama saphim song ha ke boron loge wotre kokma thaya ke chini asam hathi ni em tonai Sri Rajeshwar ki riang bungphono borowo phaisingye bini council ni diyo khiye mai bijama manu chrai khnai school pore pai tone rono school bag ro ba wi ri phai moro abo pochung sai sai ke no mai nai akhe je first division of pass khene rono ke bale laptop thaya ki bung ba wi phai phi ha bini boro kachari welfare autonomous district council ni thudi yo ki bung ri phai phi moro chung sai sai ki joto no mai nai aka joto phosi mai nai ওখানে কোন এখন পর্যন্ত কোনো প্রাইমারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই যার জন্য আমাদের গ্রামে ওই যে ওয়াতলাপাড়া বসতি এদিকে 12 বসতি দুইটা এখনো শিক্ষার কোনো মানে সরকারি স্বীকৃতি স্কুল দেওয়া হয় নাই আমাদের যে কাউন্সিল রয়েছে বড় কাছারি ওয়েলফেয়ার অটোনমাস কাউন্সিল এই কাউন্সিলের পক্ষ থেকে যারা ভালো ফলাফল করেছে তাদের হাতে আমরা ল্যাপটপ তুলে দিয়েছি এবং বাচ্চারা যারা এখন স্কুলে পড়াশোনা করছে তাদের জন্য ব্যাগ আমরা তাদের হাতে তুলে দিলাম তো প্রথমতেই কাউন্সিলের তরফ থেকে এই পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এবং আমাদের এই প্রত্যন্ত জনজাতি অঞ্চলে বাচ্চাদেরকে এই ধরনের সহযোগিতা করার জন্য আমরা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এবং বিধায়ক হিসাবে আপনাদেরকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।
বিধায়ক হওয়ার আগেও এই অঞ্চলে এসেছি, কয়েকবার এসেছি। এই অঞ্চলের সমস্যাগুলোর ব্যাপারে আমি নিজে অবগত। আমি এখনো মনে পড়ে যখন এই রাস্তাটা ভাঙা রাস্তা ছিল, আরো ভিতরে আমরা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানে আসার সময় এই স্কুলের জরাজীর্ণ অবস্থা আমাকে বলা হয়েছিল। সেই সময় আমি বিধায়ক ছিলাম না, সেই সময় আমি একটা আর্থিক সাহায্য এখানে দিয়েছি। পরবর্তী সময়ে এখানে ব্রিজের সমস্যা ছিল, ব্রিজের কাজ খুব ধীর গতিতে হচ্ছিল। সবার একটা ডিমান্ড ছিল, দাবি ছিল যে এই ব্রিজ যাতে তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করে রাস্তাটাকে এক্সটেনশন করা হয়। আমাদেরই সরকারের ব্যবস্থাপনায় ব্রিজ কমপ্লিট করে রাস্তাকে এক্সটেনশন করা হয়েছে। আমাদের সরকারের ব্যবস্থাপনায় ইলেকট্রিক্যাল খুঁটি পোস্টগুলো লাগানো হয়েছে। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়টাকে দেখব খুব তাড়াতাড়ি যাতে এই অঞ্চলে ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ হয়ে যায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে কয়েকদিন পূর্বে হাইলাকান্দি জেলার যেসব শ্যাডো এরিয়া রয়েছে, যেখানে নেটওয়ার্ক নেই, সেই সব এরিয়ার কথা বলেছিলাম এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মর্মে আগামী কয়েকদিনের ভিতরে আমাদের দলচড়া, বিলাইপুর, তারপরে দিকে রামচন্ডী, ঘাড়মুড়া ফরেস্ট এরিয়া এবং তার সাথে সাথে গুটগুটি, রাইফেল মারা এইসব অঞ্চলে আমাদের যে এয়ারটেলের যে নেটওয়ার্ক, তাদের কোম্পানির লোকজন আসবে, এখানে সার্ভে হবে এবং আমরা আশা করি কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের যেগুলো জনজাতি অঞ্চল, যে অঞ্চলে মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই, আমরা সেই সব অঞ্চলকে মোবাইল নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট করতে পারবো। এবং আমি নির্বাচনের পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে নির্বাচন জয়ী হওয়ার পর আপনাদের বৈশু উৎসবে আসবো এবং আমি বৈশু উৎসবে আমি গিয়েছিলাম এবং যে ফিল্ডে বৈশু উৎসব হয়েছে সেই ফিল্ডে আমরা জনজাতিদের যাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকে সেই অনুষ্ঠান করা যায়, সেই হিসাবে আমরা একটা কমিউনিটি হল বানিয়ে দেবো, সেটা আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং আপনারা বিশ্বাস রাখুন সেখানে আমরা কমিউনিটি হল বানাবো এবং সেই কমিউনিটি হলে যাওয়ার পূর্বে যে খারাপ রাস্তাগুলো রয়েছে সেটাকে আমরা নতুন করে রাস্তার প্রপোজাল দিয়েছি, আমরা নতুন একটা রাস্তাও সেইখানে তৈরি করে দেবো। আগামী দিনে জনজাতি অঞ্চলে যাতে কাজ হয়, জনজাতিদের সাথে উন্নতি হয়, সেই জন্য কয়েকদিন পূর্বেই এখানে জনজাতি একটা প্রতিনিধি দল, আমার ধন্যদা ছিল, নরদা ছিল, বিদ্যাদা ছিল, আমরা কয়েকজন মিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছি এবং এই অঞ্চলের যেসব সমস্যা ছিল সেই সমস্যা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, মাননীয় অভিভাবক মন্ত্রীকে জানিয়েছি। আমরা সবাই একজুট হয়ে এককভাবে এই অঞ্চলের জন্য কাজ করলে, বিশেষভাবে এই অঞ্চলের জনজাতিরা অনেক পিছিয়ে, শুধু এই অঞ্চলে নয়, গুদগুটি, রাইফেল মারার সাথে সাথে আমাদের কুন্দানালা অঞ্চল, ছোট জামিরা, গেন্ডাচড়া, আমাদের বৈকুণ্ঠ, এইসব অনেক অঞ্চলে যারা জনজাতির লোকরা রয়েছে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, অনেক কাজের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা সবাই মিলে এই কাজগুলো করব এবং জনজাতিদের আবাদ যাতে সত্যভাবে বিধানসভায় তুলে ধরা যায়, তার জন্য এইবারও জনজাতি যারা জমির পাট্টা পায়নি তাদেরকে কিভাবে পাট্টা দেওয়া যায় সেই বিষয়ে স্বাধীনতার পর প্রথমবার বিধানসভায় আপনাদের বিধায়ক হিসেবে আমি বিধানসভা অ্যাসেম্বলিতে আপনাদের পাট্টা দেওয়ার জন্য আমি প্রশ্ন করছি এবং প্রশ্নের যে উত্তর এসেছে আপনাদেরকে জানিয়েছি। সরকার বলেছে যে কয়েকটা ফ্যামিলিকে 80টা নাম দিয়েছে, তাদেরকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে এবং বাকি যারা এখানে পাট্টার জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন আন্ডার প্রসেস, তাদেরকেও পাট্টা দেওয়া হবে। সরকার বলেছে 3 জেনারেশনের কাগজ চাই, কিন্তু আমিও আমার একজন বন্ধু প্রহ্লাদ রিয়াং, সে আমাকে জানিয়েছে যে কোনো এক সম্প্রদায়ের যদি একবার কোনো পাট্টা দান করা হয়ে যায়, তার মানে প্রমাণিত হয়ে যায় যে সেই জনজাতি অনেক বছর ধরে এই অঞ্চলে আসছে, বাকিদেরকেও কোনো ধরনের ইনভেস্টিগেশন ছাড়াই, 3 জেনারেশনের কাগজ ছাড়াই তাদেরকেও পাট্টা দিতে হয়। তো সরকারকেও আমি এই বিষয়ে জানিয়েছি এবং আমরা খুব আশাবাদী খুব তাড়াতাড়ি রিয়াং এবং ত্রিপুরা এই 2 জনজাতি আগামী কিছুদিনের মধ্যেই যারা পাট্টার জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, জমির পাট্টার জন্য, আপনাদেরকে আপনার পাট্টা দিয়ে দেওয়া হবে। কিছু জনজাতি অঞ্চল আমাদের রিয়াং হোক বা ত্রিপুরা জনজাতি অঞ্চল হোক, এই অঞ্চলগুলা অন্যান্য মানুষ যারা পাহাড়ে থাকার কথা নয় তারা বসতবাড়ি বাড়িয়েছে। আমরা আগামী প্রস্তুতি নিচ্ছি, এদেরকেও
তারা যদি ল্যান্ড নেই তারা অ্যাপ্লাই করুক, তাদেরকে ল্যান্ড দেওয়া হবে, কিন্তু পাহাড়ে তারা থাকতে পারবে না। পাহাড়ে কারা থাকবে? জনজাতিরাই থাকবে। এখানে রিয়াং থাকবে, এখানে ত্রিপুরা থাকবে, বাঙালি বা অন্য সম্প্রদায় বা অন্য কোনো বিশেষ ধর্মের লোক থাকতে পারবে না। এখানে শুধু জনজাতিরা থাকবে। ফরেস্ট ডুয়েলার, ফরেস্ট রাইট অ্যাক্টে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে ফরেস্টে কারা থাকবে? ফরেস্ট ডুয়েলার্সরা থাকবে। এবং ফরেস্ট ডুয়েলার্স মানে কারা? রিয়াং, ত্রিপুরা, খাসি, নাগা, এরকম জনজাতিরা হলো ফরেস্ট ডুয়েলার। তারা এখানে থাকবে, কারণ এদের মাধ্যমে বনাঞ্চলকে সুরক্ষিত করা হয় এবং অন্যান্য যারা আছে তারা বনাঞ্চলে ঢোকার পর বনাঞ্চল ধ্বংস করে। এই জন্য বনাঞ্চল যারা সুরক্ষিত করে তাদেরকে জমির পাট্টার অধিকার সরকার সুরক্ষিত করবে। আগামী দিনে অনেক কাজ আমার করার আছে। আমি বিধায়ক হিসাবে কথা দিলাম। আমি নির্বাচন হওয়ার পূর্বেও এসেছি, নির্বাচন হওয়ার পরে এই নিয়ে 3 বার আমি আপনাদের এই অঞ্চলে এসেছি, আগামী দিনেও আসবো। আমি কথা দিয়েছিলাম যে একবার আপনাদের এই অঞ্চলে থাকবো আমি রাত্রিবেলা। গত যখন আমি বৈশু উৎসবে এসেছিলাম আপনারা আমাকে থাকার ব্যবস্থা দিতে পারেননি, সেই জন্য আমি থাকিনি। আগামী দিন আপনাদের অঞ্চলে থাকবো, আপনাদের সমস্যাকে জানার চেষ্টা করব এবং আমরা সবাই মিলে, আমি একজন বিধায়ক হিসাবে নয়, আমি একজন বিধায়ক হিসাবে এবং আপনারা সবাই আমার পরিবারের সদস্য হিসাবে জনজাতিদের অধিকারের জন্য আমরা লড়াই করব। এবং আমি বিশ্বাস করি এই সরকার জনজাতিদেরকে নিয়ে খুব চিন্তিত। আপনাদের সব অধিকার আমরা সাব্যস্ত করব। শুধু একটা অনুরোধ, যারা জনজাতি লিডাররা আছে, আমি দেখেছি একটা টেন্ডেন্সি হয়েছে, জনজাতি লিডাররা এখন রামনাথপুর ঘর বানায়, জঙ্গল ছেড়ে রামনাথপুর যায়, রামনাথপুর গেল তারপর চলে যায় হাইলাকান্দি শহরে, তারপর চলে যায় গুয়াহাটিতে, যেমন আমার রাজনেতা গুয়াহাটিতে চলে গেছে। তো এই জন্য জনজাতিরা নিজের এলাকায় যারা লিডার, যারা পড়াশোনা করেছে, শিক্ষিত যুবক যারা, এদেরকে বাড়িতে গড়ে ফিরে আসতে হবে। বিশেষ করে আমরা বড় জনজাতি থেকে শিখতে হয়। আমি দেখেছি বড় জনজাতিরা যত সম্পদশালী হোক, যত বড় মন্ত্রী হোক, যত বড় অফিসার হোক, সে কিন্তু তার গ্রাম ছাড়ে না, সে কিন্তু তার গ্রামে থাকে। এইভাবে আমাদের যারা আমরা রিয়াং জনজাতি আছি, ত্রিপুরা জনজাতি আছি, যারা শিক্ষিত হয়েছি, যাদের অল্প আর্থিক ক্ষমতা এসেছে, আমাদেরকে কিন্তু গ্রামে আসতে হবে। গ্রামে আসা, গ্রামে ঘরবাড়ি তৈরি করা, যদি আমরা গ্রামে থাকতে পারি তাহলে আমাদের মানুষের সুরক্ষা বাড়বে। এতটুকু অনুরোধ রেখে আগামী দিনে আপনাদের পাশে থেকে আপনাদের কাজ করব, এই প্রতিশ্রুতি দিলাম। এবং এইখানে কয়েকটা বিষয় আমার সম্মুখে এসেছে। একটা রাইফেলমারা শিব মন্দিরের বাউন্ডারি ওয়াল আমি বানিয়ে দেবো আমাদের এমএলএ ফান্ড থেকে, আমি এটা গ্রহণ করলাম। এখানে একটা নতুন শিব মন্দির, গুটগুটি অঞ্চলে নতুন শিব মন্দির, ইলেকট্রিফিকেশনের কাজের কথা বলা হয়েছে। এবং একটা কমিউনিটি হলে এখানে 4টা প্রপোজাল, এই 4টা প্রপোজাল আমি 1 বছর মিনিমাম সময় লাগবে, আমি এই 4টা প্রপোজাল করে দেব। এটা আজকের দিনে আমার ক্ষমতা রয়েছে, আমি নিজে থেকে। এখানে একটা মাইক সেটের কথা বলা হয়েছে। আপনারা যারা এখানে আমাকে আবেদন দিয়েছে, কৃষ্ণজয় রিয়া, হরেন্দ্র রিয়া, সঞ্জিত রিয়া, আপনারা কালকে বা পরশুদিন যেদিনই যাবেন আমার কাছ থেকে এই মাইক সেট নিয়ে আসবেন, আমরা মাইক সেট দিব। আর এইখানে খুব ভালো লেগেছে একটা চিঠি, একটা পত্র, এখানে নবরা রিয়াং, নবদা থ্যাংক ইউ। আমি আপনাদের জন্য অ্যাসেম্বলিতে কথা বলেছিলাম, সেই জন্য নবদা আমাকে একটা হার্টফুল গ্রিটিংস এর একটা লেটার দিয়েছে। থ্যাংক ইউ নবদা, থ্যাংক ইউ। এইখানে দুর্ঘটনার জন্য গৃহদগ্ধ কেউ একটা বাড়ি জ্বলেছে, একটা সাহায্যের প্রয়োজন। আমরা আপনারা সঞ্জিত ভাই ওনাকে নিয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে, আমরা চেক হোক বা ক্যাশ হোক আমরা একটা অ্যামাউন্ট ওনাকে সাহায্য করব। এইখানে বিশুদ্ধ পানীয় জল, আপনারা যারা জানেন রিয়াং অঞ্চলে, আদিবাসী অঞ্চলে, জনজাতি অঞ্চলে কেন জল জীবন মিশনের কাজ হলো না, এটা আমরা বিধানসভায় প্রশ্ন করেছিলাম এবং পিএইচই মিনিস্টার জানিয়েছেন আমাদেরকে জল জীবন মিশন 2.0 এবার যেটা শুরু হবে, এইটাতে জনজাতি অঞ্চলে নতুন করে জল জীবন মিশনের প্রকল্প তৈরি করা হবে। এবং গত পরশুদিন মাননীয় মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুদা আমাকে নিজে ফোন করে বলেছেন যে জনজাতি অঞ্চলে যেসব পিএইচই প্রয়োজন আছে সেই সব প্রপোজাল দেওয়ার জন্য আমরা প্রপোজাল তৈরি করছি। আগামী কয়েক বছরের ভিতরে জনজাতি অঞ্চলে জলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
এইখানে একটা শিব মন্দিরের সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। আমি জানি না কত অ্যামাউন্ট লাগবে। একবার যদি আমার ওইখানে চলে আসেন আপনারা, অ্যামাউন্ট দেখে আপনারা বলতে পারবো। যদি কম অ্যামাউন্ট হয় তাহলে আমরা ইমিডিয়েট দিতে পারবো, আর যদি একটু অ্যামাউন্ট বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের কোনো ফান্ড থেকে অ্যারেঞ্জ করে দিতে হবে, আমরা সেটাও করে দেবো। এইখানে কেউ একজন শারীরিক অসুস্থতা আছে, জ্ঞানশ্রী রিয়াং কে আছে? জ্ঞানশ্রী রিয়াং, হ্যাঁ, ওনাকে আমরা একটা সাহায্য দেবো। শুধু ওনার যে ডকুমেন্ট, যে ট্রিটমেন্ট চলছে, ট্রিটমেন্টের ডকুমেন্ট লাগবে, আমরা সিএমআরএফ থেকে ওনাকে একটা চেক দিয়ে দেবো। তো এই যে আপনারা আমাদেরকে 7-8টা মেমোরেন্ডাম দিয়েছেন, আমি মেমোরেন্ডাম গুলা নিয়ে গেলাম। সঞ্জিত ভাই, যাদের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন আছে, মাইক সেটের প্রয়োজন আছে, শিব মন্দিরে অল্প কাজের প্রয়োজন আছে, আপনি এই সবাইকে নিয়ে আসবেন আমার কাছে। কোন দিন নিয়ে আসবেন আমাকে বলুন, আমি কালকে সকালবেলা থাকবো। কালকে সকালবেলা 9টা থেকে 11টার ভিতরে আপনারা চলে আসুন। আর্থিক সাহায্য, মাইক সেট সবকিছু আমরা ব্যবহার করে ব্যবস্থা করে দেবো। কয়েকটা শুধু প্রপোজাল, যে নতুন মন্দির বানাতে হবে বা একটু বড় কাজ আছে, এগুলো আমরা পরবর্তী সময় ফান্ড থেকে করে দেবো। এইখানে একটা লেটার এসেছে দিনতা রিয়া এবং ওনার হাজব্যান্ড অনেকদিন থেকে মিসিং, কেরালা গিয়েছে, অনেকদিন থেকে মিসিং। এখানে উনি কোনো ডিটেলস আমাদেরকে দেননি, মানে কেরালা কোন কোম্পানিতে গিয়েছেন, কোথায় কাজ করতেন। প্লিজ আপনারা সঞ্জিত ভাই এই ডিটেলসটা আমাদেরকে দাও। আমরা হাইলাকান্দির এসপি থেকে কেরলের যে ডিস্ট্রিক্টে উনি মিসিং, ওই ডিস্ট্রিক্টের এসপির সাথে যোগাযোগ করে সেই মিসিং মানুষটাকে খুঁজে বের করার কাজ করতে হবে। তো ফটো লাগবে, ফটো ডিটেলস, আধার কার্ড কিছু থাকলে, কোন কোম্পানিতে কাজ করতো, সবকিছু আমাদেরকে দাও। আমরা এখান থেকে এসপি মহোদয়ের কাছ থেকে প্রশাসনিকভাবে সেই কাজ শুরু করব। তো আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। অনেকদিন পর আপনাদের মধ্যে আসলাম, একটা খুব ভালো ওয়েলকাম দিয়েছেন। এখানে বড় অর্গানাইজেশন থেকে, ব্রু রিয়াং অর্গানাইজেশন থেকে, এখানে যারা একসময় আপনাদের জন্য হাতিয়ার নিয়ে সমাজের জন্য লড়াই করেছেন, এখানে ধন্যবাদ ছিলেন, নরভাই আছে, আরো অনেকে আছেন। আমরা সবাই মিলে একটা সুন্দর অনুষ্ঠানে মিলিত হলাম। এই সুন্দর অনুষ্ঠান করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয়।